مختار طه وياسين. يا ربي يا عالم الحال، إليك وجهت الآمال. فامنن علينا بالإقبال، وكن لنا واصلح البال. يا ربي يا رب الأرباب، عبدك فقيرك على الباب. أتى وقد بات الأسباب، مستدركا بعدما مال. يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك. فوق الذي رام عبدك، فادرك برحمتك في الحال. يا موجد الخلق طران، وموسع الكل برا. أسألك أسبال ستران على القبائح والأخطال. يا من يرى سر قلبي، حسبي اطلاعك حسبي. فامحو بعفوك ذنبي، واصلح قصودي والأعمال. ربي عليك اعتمادي، كما إليك استنادي. صدقا وأقصى مرادي، رضاؤك الدائم الحال. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني، ولم يخب فيك ظني. يا مالك الملك يا وال، أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي، وسوء فعلي وتركي، وشهوة القيل والقال، وحب الدنيا ذميمة. من كل خير عقيمة، فيها البلايا مقيمة، وحشوها آفات واشغال. يا وايح نفسي الغوية عن السبيل السوية.
أضحى تروج عليا وقصدها الجاه والمال. يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقايدتني بالإقبال. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدات كربي، فانظر إلى الغم ينجال. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدات كربي، فانظر إلى الغم ينجال. يا ربي يا خير كفي احلل علينا العوافي، فليس شيء ثم خافي، عليك تفصيل واجمال. يا رب عبدك ببابك يخشى لما عذابك ويرتجي لثوابك، وغايث رحمتك هالضال وقد أتاك بعذره وبانكساره وفقره، فاهزم بيسرك عسره بمحض جودك والإفضال، وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة، وعصمه من شر يوبة لكل ما عنه قد حال. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي، علوت عن ضرب الأمثال. جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى، وذكرك وشكرك لازم وحمدك والجلال. يا ربي أنت نصيري فلا أغنني كل خيري، واجعل جنانك مصيري
واختم بالإيمان الأجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والآصال الله الله يا الله 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 يا الله يا رب صل على أحمد مختار طه وياسين الله 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 يا رب صل على أحمد مختار طه وياسين يا رب يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال يا رب يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بات الأسباب مستدركا بعدما مال يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا موجد الخلق طران وموسع الكل براه أسألك أسبال ستران على القبائح والأخطال يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي
صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني. يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال وحب الدنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحاشوها آفات واشغال. يا وايح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحى تروج عليا وقصدها الجاه والمال. يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقايدتني بالإقبال. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدات كربي فانظر إلى الغم ينجال. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدات كربي فانظر إلى الغم ينجال. يا ربي يا خير كفي واحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل واجمال. يا رب عبدك ببابك يخشى لما عذابك ويرتجي لثوابك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. والتعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Maka marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini dapat lagi kita meneruskan pengajian kita, mudzakarah kita berkaitan dengan ahkamus siyam. Beberapa hukum berkaitan dengan puasa yang harus diketahui oleh setiap orang mukmin berkaitan dengan perkara-perkara yang sentiasa berlaku kepada seseorang ketika mana ia berpuasa. Masih lagi berbicara dalam kitab Siyam, dalam kitab At-Takriratus Sadidah fi Masailil Mufidah. Beberapa masalah yang telah diaturkan yang ditulis oleh musannif. Al-muallif hadzal kitab, pengarang kitab ini berkaitan dengan beberapa masalah yang perlu kita fahami hukumnya. Semalam kita berbicara berkaitan dengan hukum suntikan. Kemudian kita berbicara berkaitan dengan hukum qahar. Pada hari ini sampai ke masalah yang ketiga, al-masailul muta'alliq bis-siyam. Masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa ini antaranya hukmul ibtila'ir riq. Hukum menelan air liur. Tidak dapat tidak kita berpuasa, ada liur, air liur dalam mulut kita. Kita menelan air liur itu, apakah hukum sama ada sah ataupun tidak? Hukmul ibtila'ir riq, hukum menelan air liur, la yufattiru limasyaqqatil ihtirazi minhu. Tidak membatalkan puasa dengan menelan air liur. Tak batal puasa. Kerana apa? Limasyaqqatil ihtirazi minhu, kerana susah nak kawal dan nak jaga daripada air liur ni. Sebab air liur ni naluri kita dah keluar dalam mulut kita. Mana kita telan air liur ni tak batal puasa. Tak batal puasa. Tetapi bithalathati syurut, dengan 3 syarat. Ia betul, air liur kita telan itu tidak batal, tetapi dengan 3 syarat. Kalau tidak menepati syarat ini, maka telan air liur tadi batal puasa. Itu maknanya. Ta'liq nombor 1, wa in ta'ammad jam'ahu tahta lisani, walaupun dia sengaja mengumpulkan air liur bawah lidah dia, tak batal juga. Misal contoh, dia ni kumpulkan air liur dia dalam mulut dia. Dia kumpul macam dengan penuh mulut dia telan. Seolah-olah air seteguk. Dia telan air liurnya. Walaupun begitu pun tidak batal puasa. Tidak batal puasa walaupun dia mengumpulkan air liur itu. Apatah lagi kebiasaannya air liur ni keluar sedikit-sedikit. Maka dia telan, maka tidak membatalkan puasa. Tetapi bithalathati syurut, dengan 3 syarat. Air liur yang macam mana kita telan tak batal. Dan air liur macam mana yang kita telan batal. Ada juga. Pertama sekali, syarat yang pertama, an yakuna khalisa. Ma makna khalisa? Ay safiyah.
Maknanya adalah ia air liur itu khalisa, yakni khalis suci. Apa ni? Tidak bercampur. Safia. Air liur itu tidak bercampur. Yakni khalis. Air liur sebetul-betulnya air liur. Tidak bercampur dengan benda lain. Maka sekiranya air liur tidak bercampur dengan mana-mana, air safia, safi yakni. Bersih. Tidak bercampur dengan mana-mana. Maka sah, boleh dia telan. Maka tak batal puasa. La mukhtalitan bi ghairihi, yakni air liur yang tidak bercampur dengan benda lain. La mukhtalitan bi ghairihi, yakni tidak bercampur bi ghairihi dengan benda-benda lain. Air liur yang tidak bercampur dengan benda-benda lain, kita telan dia, tak batal. Syarat janganlah air liur kita tu bercampur dengan benda lain. Falau ibtala ar-riqal mukhtalit binahwi sibghin aw bighairihi batala sawmuhu. Maka jikalau ibtala ar-riq, dia menelan air liur mukhtalit, bercampur, binahwi seumpama sibghin. Sibghin ni macam benda-benda pewarna ataupun gula-gula lah kalau kita, atau perasa, apa-apa rasa lain lah. Kesan gula-gula ke, ataupun apa-apa kesan makanan ke, atau pewarna dalam mulut kita, bercampur dengan benda lain. Yakni bercampur. Air liur kita itu bercampur. Maka jikalau kita menelan air liur yang bercampur, binahwi seumpama sibrin, macam seumpama pewarna ataupun perasa ataupun gula-gula ataupun apa benda lah, bercampur dengan liur kita. Au bighairihi, atau lain-lain daripada sibr, pewarna atau gula-gula, batala saumuhu, maka batalnya puasa dia kerana menelan air liur yang bercampur dengan rasa lain, dengan benda lain. Adapun air liur semata-mata air liur yang safi, yang suci, yang bersih, betul-betul air liur dia, maka tak batal puasa walaupun dia mengumpulkan banyak. Tetapi sekiranya air liurnya itu bercampur dengan benda lain, bercampur dengan rasa gula-gula ataupun rasa kuih ataupun apa-apa, bercampur, maka dia telan air liur tersebut, maka batal puasa dia. Tengok ta'liq nombor 2, wastadhara fi tuhfah, dan disebut dalam kitab tuhfah, al-afu, dimaafkan, liman ibtuliya bidamil lithah. Dimaafkan bagi sesiapa liman ibtuliya, yakni diuji dengan darah bidamil lithah, yakni darah gusi. Law ibtala'ahu bihaitsu la yumkinuhu al-ihtiraz anhu wa fi dhalika fushatun. Maka seseorang kadang-kadang dia ni ada penyakit berdarah gusi. Darah ini najis. Darah ini tidak termasuk dalam liur. Sebab itulah lepas ni syarat yang kedua, mestilah mulut kita itu bersih. Maknanya sekiranya keluar darah, jarang-jarang keluar darah dalam mulut kita, kita kena ludah, kena bersihkan mulut kita. Kerana darah itu najis. Atau benda-benda lain lagi yang bukan najis, kita kena komor-komor. Kena berkomor, mengeluarkan kesan-kesan makanan kita. Walaupun sebesar biji sumsum, yakni sebesar biji bijan, tak boleh nak telan. Tak boleh. Maka kalaulah seseorang itu diuji ataupun dia ada penyakit berdarah gusi, maka susah nak jaga gusi yang sentiasa berdarah. Susah nak jaga. Kena ludah sentiasa kena ludah. Setiap waktu dia kena ludah. Payah nak jaga. Maka orang yang diuji ataupun ada orang yang berpenyakit gusi berdarah ni, dimaafkan. Sebagaimana disebut dalam kitab Tuhfah Ibnu Hajar. Maknanya, kalaulah darahnya bercampur dengan liur dia, kadang-kadang dia tertelan, maknanya dia tak dapat nak jaga, susah bagi dia nak jaga, maka dimaafkan bagi orang-orang ini. Tidak semua lah. Tapi sekiranya kita jarang-jarang je berdarah gusi, maka kita kena jaga. Ataupun gigi dan sebagainya. Tamam. Yang kedua syarat untuk sah kita telan air liur ni, yang mengatakan tidak batal ni, air liur yang macam mana? An yakuna tahira,
bahwasanya adalah air liur itu bersih, makna suci. Mana tahir ini lawannya najis. Tadi kita kata safian. Safi ini memang bersih, tak bercampur dengan benda lain. Air liur ini tidak najis. Kecuali air liur mana yang najis? Air liur basi. Air liur yang keluar waktu kita tidur tu najis. Kenapa najis? Kerana air liur itu bercampur dengan benda yang keluar daripada perut. Air liur basi ini, yang dikatakan air liur basi yang kita keluar waktu kita tidur tu hukumnya najis. Kalau kena pada pakaian, kena basuh pakaian, tak sah bersemayam dengan kena yang terkena air liur basi, tak sah. Kerana air liur basi ini, air liur basi yang mana? Air liur yang berubah warna dan berubah bau. Yang mana hasil daripada naik hasil makanan ke mulut. Bila mana kita tidur terhasilnya air liur basi. Yang dikatakan air liur basi. Bagi bahasa kita, air liur basi ini najis. Ya, maknanya kalaulah air liur yang kita nak telan tadi an yakuna tahira, yakni lawannya najis, la mutanajjisan, dan tidak air liur yang bercampur dengan najis. Mutanajjisan, la mutanajjisan, yakni tidak air liur yang bercampur dengan najis ataupun air liur yang terkena najis, seumpama darah ataupun najis-najis yang lain lagi lah. Susahlah sikit nak bagi perumpama dengan najis lain dalam mulut ni. Yang lebih mudahnya adalah darah. Kebiasaannya. Kita tahu bahawasanya darah ini najis. Sekiranya mulut kita tadi kita cabut gigi, misal contoh, atau gigi kita tercabut, ataupun kita terluka pada lidah, tiba-tiba tergigit lidah, misal contoh, berdarah, maka ketika itu liur kita itu bercampur dengan darah. Maka ketika itu liur kita itu najis. Mutanajis, terkena dengan najis dan najis. Apa yang patut kita buat? Kita kena ludah. Kita kena bersihkan mulut kita. Tidak memadai dengan ludah saja. Misal contoh, kita berdarah dalam mulut. Sekarang ini bercampur liur kita dengan darah, dengan najis. Sekarang ini liur kita ini mutanajis. Maka kita ludah. Kita ludah keluarkan darah tadi, tetapi masih lagi mengekalkan liur kita itu mutanajis selagi mana kita tidak berkomo-komo, selagi mana kita tidak menyucikan air liur kita itu. Walaupun air liur kita itu bersih dah, sebab kita mengeluarkan dah darah, tetapi hasil daripada percampuran dengan darah, maka selagi mana tidak disucikan dengan air, maka selagi itulah mulut kita itu mutanajis. Kena faham? Tengok ta'liq yang ketiga, walau kana safiya, walaupun liur kita itu safi, tetapi ka'an tanajjasa binahwi dam, seumpama terkena najis seperti darah, thumma naqah, kemudian suci biduni ma'in, tanpa menggunakan air, fala yazalu riquhu, maka berterusanlah liurnya, wa famuhu, dan mulutnya najisan, yakni najis. Wa in kana safiya, walaupun mulut dia kalau tengok tak ada dah darah. Liur dia warna putih dah. Fala budda min ghaslihi bil ma', dan tidak dia kena basuh dengan air, barulah mulut dia itu bersih. Syarat yang kedua untuk dibolehkan menelan air liur itu adalah air liur yang bersuci. Suci yang dimaksudkan di sini lawannya najis. Yang pertama tadi air liur safi, bersih, lawannya tidak bercampur. Mana kalau bercampur batal puasa, tak bercampur tak batal. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua dikehendaki adalah syarat yang kedua tidak air liur kita itu kena suci, yakni bersih, tahir, la mutanajjisan, dan tidak mutanajjis. Maknanya sebab bila mana mulut kita, liur kita itu terkena najis, misal contoh kita tergigit satu benda najis, misal contoh, ataupun darah atau seumpamanya, kita dah keluarkan najis tersebut, kita dah keluarkan darah tersebut, air liur kita sudah biasa dah, tetapi mengekalkan lagi mutanajis, kerana lepas najis tidak kena sucikan dengan air, iaitu dengan berkomo-komo. Walaupun berkomo-komo tadi secara kuat, kerana menyucikan daripada najis ini tuntutan syarak yang wajib dilakukan oleh seseorang mukmin. Faham?
Itu syarat yang ketiga. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, seseorang itu membolehkan menelan air liurnya, an yakuna min ma'dinihi, bahawasanya adalah air liur itu daripada ma'dinihi, daripada tempat keluarnya air liur, daripada mulutnya sendiri. Air liur juga air liur orang lain. Batal puasa. Jangan keluar daripada hak mulut dia, air liur dia sendiri. Faham? Bahawasanya adalah air liur, syarat yang ketiga untuk bolehkan dia menelan air liur tersebut, iaitu air liurnya di sini. Min ma'dini, daripada tempat keluarnya air liur dia. Daripada mulutnya. Tengok. Fal-lisanu wal-famun, maka lisan, lidah, wal-famu, mulut, kulluhu ma'din. Semuanya itu tempatnya keluarnya air liur. Mulut kita, lidah kita, tempat keluarnya. Kita tengok, cuba kita angkat lidah kita, kita boleh tengok tempat keluarnya air liur kita. Hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau tak ada air liur, macam mana mulut kita? Macam mana mulut kita? Tetapi Allah Subhanahu wa taala maha hebat, maha pencipta yang menciptakan kita. Sebab itulah kita kena fikir setiap juzuk yang Allah ciptakan pada diri kita, barulah kita tahu keagungan Allah. Di situlah yang dimaksudkan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Sesiapa yang dia kenal diri dia, maka dia kenal Allah siapa. Fal-lithan wal-famu kulluhu ma'din. Makanya selagi mana keluar daripada lidah dia, daripada mulut dia, maka air liur tersebut, air liur dia, maka dia boleh telan lah. فَلَوْ ابْتَلَعَ الرِّيقَ الَّذِي وَصَلَ إِلَى حُمْرَةِ شَفَتِهِ. Maka jikalau dia menelan air liur, ibtala'a, menelan air liur, ar-riq, air liur, alladhi wasala, yang telah sampai, ila humrati syafatihi, yani kepada merahan bibir. Sini bibir, merah ni bibir, merah kan? Keluar air liur dia sini. Keluar, dia pun isap balik. Batala saumuhu, batalah puasa dia sebab air liur itu sudah keluar daripada hak mulut. Kenapa? Kerana air liur itu sudah keluar daripada hak mulut. Misal contoh air liur dia juga, tapi keluar meleleh sampai hak kawasan merah bibir ni, kemudian dia jilat balik, dia isap balik, dia telan balik. Misal contoh, batal puasa dia. Batal puasa. Tapi kalau jelai lidah, jelai lidah dia, keluar daripada hak mulut, tapi air liur masih lagi di lidah, lepas tu masuk balik, tidak batal. Masih lagi di lidah dia. Misal contoh dia keluarkan daripada mulut, air liur ada, kemudian dia masukkan balik, tak batal. Tidak batal itu puasa tersebut. Faham? Tetapi bila keluar, sebab itulah bab bersugi di bulan Ramadan, kena berhati-hati. Bila mana kita bersugi, maka pastikan sugi kita itu tidak bercampur dengan benda lain. Untuk kita telan. Biar kering sugi tersebut. Lepas tu kita keluarkan balik, kita lap balik untuk sugi kali kedua. Sekiranya kita sugi, air liur yang melekat di sugi tadi, tiba-tiba kita keluarkan sugi daripada mulut kita, kita masukkan balik, maka kita hisap air liur yang disugi tadi kita telan, batal puasa kita kerana air liur lain. Itu yu'tabar air liur yang keluar daripada mulut kita. Sebab itulah kena berhati-hati bersugi di bulan Ramadan. Itu 3 syarat untuk sah boleh nak telan air liur di bulan Ramadan. Kalau menepati syarat ini, maka boleh telan air liur tersebut walaupun kita kumpul banyak-banyak sekali pada mulut kita. Tetapi sekiranya tidak menepati syarat tadi, kita tertelan air liur yang bercampur dengan benda-benda makanan atau sebagainya, ataupun air liur bercampur dengan najis, walaupun yang belum disucikan lagi, kita telan air liur tersebut, maka batal puasa kita. Yang keempat, masalah yang keempat yang dibawa oleh musannif kepada kita, hukmud dukhulil ma'i. Hukmu dukhulil ma'i athna al-ghusli. Hukum masuknya air ketika kita mandi. Ila jawfihi, kepada rongga-rongganya.
biduni ta'ammudin, dengan tanpa sengaja lis-shaimi, bagi orang-orang yang berpuasa. Hukum masuk air ketika mandi ke dalam rongga tanpa sengaja. Nah, sekarang ni kalau sengaja, lebih-lebih lagi lah, tak perlu bincang lah kalau sengaja. Sengaja memasukkan air dalam rongga, tak perlu bincang lah tu. Tak pakai air di telinga. Tak pakai air dalam mulut. Sengaja nak memasukkan air ke rongga. Misal contoh. Mana? Sengaja tak perlu bincang lah. Sekarang ni, apakah hukum masuk air ketika mandi? Masuk mana? Masuk ke rongga dia tanpa sengaja. Tanpa sengaja disaim fihi tafsil, padanya ada penjelasan, ada penerangan, ada penjelasan. Tidak. Pada asalnya, yang dimaksudkan ini termasuk air. Tanpa sengaja yakni. Bahasa mudahnya, termasuk air ketika mandi tanpa sengaja. Tanpa sengaja kita dah jelaskan. Adakah memberi kesan kepada sah puasa ataupun tidak? Masuk air ketika mandi ini. Tengok. Fihi tafsil, padanya ada penjelasan. Yang pertama, idza kana al-ghuslu ma'muran bihi, apabila adalah mandi itu ma'muran bihi, yang disuruh dengannya oleh syarak, masyru'an. Mandi yang disuruh oleh syarak. Ai fardan, yakni mandi wajib. Misal contoh, mandi yang wajib. Ka ghuslil janabati, seperti mandi hak keadaan besar. Karuslil janabati, seperti mandi hak keadaan besar. Mandi hak keadaan besar ni benda yang ditutup oleh syarak. Syarak yang suruh, syarak yang wajibkan. Au itu ataf kepada fardan, sunnatan, ai apabila adalah mandi itu ma'muran bihi, tapi sunat. Disuruh juga tapi hukumnya sunat. Karuslil jum'ah, seperti mandi hari Jumaat bagi lelaki yang pergi solat Jumaat. Mandi ni hukum dia apa? Mandi itu sunat. Sunat ini benda yang dituntut oleh syarak. Dua perkara ni, mandi yang mana mandi yang dituntut oleh syarak, sama ada ia wajib ataupun dia sunat, kedua-duanya dituntut oleh syarak. Fala yabtulu shaumu, maka tidak batal puasanya. Idza ightasala bis-sabbi, apabila mandi dia dengan menyucur. Bis-sabbi ni kita cucu, bis-sab. Kau cucu. Cucu. Ataupun kita guna paip hujan. Tu bisab. Kita cucu, kita cuah. Tu maknanya bisab. Termasuk air ketika seseorang itu mandi wajib, ataupun mandi sunat nak pergi Jumaat, atau mandi sunat hari raya, mana-mana mandi sunat, atau mandi wajib yang dituntut oleh syarak. Ketika dia mandi, hal keadaan dia ni berpuasa. Hari raya tak boleh lah. Memang tak boleh. Puasa hari raya. Tasawurnya puasa hari Jumaat. Maka mandi sunat hari Jumaat. Misal contoh. Maka, ataupun dia ni junub. Kena mandi wajib tengah hari bulan Ramadan. Tengah hari ketika dia berpuasa. Tiba-tiba termasuk air duduk tengah mandi. Syaratnya mandi ni bisabbi. Dengan cucu ataupun dengan siram. Termasuk air tanpa sengaja, maka hukum dia tidak batal puasa. Kerana mandi itu dituntut oleh syarak. Dan masuk air itu pun tak sengaja. Masuk ikut hidung misal contoh. Masuk ikut telinga misal contoh. Masuk ikut pusat misal contoh. Masuk ikut kemaluan misal contoh. Maka masuknya air dengan tanpa sengaja ketika mandi yang dituntut oleh syarak, iaitu mandi wajib atau mandi sunat. Dengan syarat mandi itu dengan mandi cara cucuran. Maka tidak batal puasa. Adapun waya batulu idza ightasala bin'in ghimas, tetapi batal puasa apabila mandi dengan menyelam. Bin'in ghimas, menyelam. Dia pergi, ada rumah dia ada kolam renang, ataupun ada tali air depan rumah dia. Ada bulan Ramadan nak mandi wajib, pergi tujung. Terjun dalam parit tadi. Dalam tali air. Dalam kolam dia. Tiba-tiba dengan mandi menyelam tadi, masuk air tanpa sengaja. Masuk ke mulut, masuk ikut hidung, masuk ikut telinga, misal contoh. Maka batal puasa dia. Kerana dia mandi dengan menyelam. Ini bagi mandi yang dituntut oleh syarak. Yang
masalahnya termasuk air dengan tanpa sengaja. Yang kedua, mafhum? Wa fil Bujairimi 'ala al-Khatib annahu yabtulu bin inrimas in i'tada sabaqal ma' ila jawfi wa illa fala. Kata dalam kitab Bujairimi 'ala al-Khatib bahwasanya batal annahu yubtil batal puasa dia bin inrimas dengan dia menyelam in i'tada sabaqal ma' ila jawfi. Dia dah kebiasaan dia dah. Kalau dia mandi menyelam, akan masuk air. Tiba-tiba dia pergi menyelam juga. Batal puasa. Dia dah tahu dah. Kebiasaannya kalau dia mandi menyelam ni, tak kira lah dalam apa benda pun. Kebiasaannya dia akan masuk air ikut telinga dia. Kebiasaan dia tahu dah. Tapi dia pergi menyelam juga. Batal puasa dia. Wa illa fala. Dan sekiranya tidak masuk, maka tidak batal. Dia pergi mandi menyelam. Tiba-tiba tak masuk apa-apa air ikut rongga dia. Tak batal puasa. Sekarang ni kita bincang air yang termasuk ke dalam rongga disebabkan mandi. Faham tak? Mafhum? Yang kedua. Itu pentafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua. Idza kana al-ghuslu ghaira ma'murin bihi. Apabila adalah mandi itu yang tidak dituntut oleh syarak. Ghaira masyru'in. Tidak dituntut oleh syarak. Mandi biasa. Karusli tabarrudin. Seperti mandi nak sejuk tubuh. Mandi nak sejuk tubuh. Saja-sajalah tengah hari panas. Tak ada sunat, tak ada wajib. Saja-saja nak mandi. Nak menyejukkan tubuhnya. Au tanzifin. Ataupun mandi nak menyucikan tubuh. Nak bersihkan tubuh dia. Tanzif. Nak bersihkan tubuh dia daripada daki-daki ataupun segala kotoran. Fayabtulu sawmu, maka batal puasa idza sabaqahul ma' apabila termasuk air wa illam yata'ammad walaupun dia tidak sengaja. Kalau mandi biasa, mandi dia nak sejuk-sejuk tubuh je ataupun mandi untuk nak bersihkan tubuh dia, bukan sunat, bukan wajib, termasuk air ketika mandi tersebut, batal puasa. Sawa'un aqtazila bis-sabi, sama ada dia mandi dengan cucu bil inrimas ataupun bil inrimas dengan menyelam. Tak kira hak ni mandi dengan cucuran ke mandi dengan menyelam babul aula. Kalau mandi dengan menyelam kalaulah mandi wajib atau mandi sunat dengan menyelam masuk air tanpa sengaja pun batal, lebih-lebih lagi lah mandi bukan sunat pergi menyelam masuk air tanpa sengaja, lebih-lebih lagi batal. Faham? Kalau mandi dengan cucu pun, mandi yang saja-saja mandi, bukan sunat, bukan wajib, termasuk air ketika mandi biasa, batal puasa. Itu hukum termasuk air ketika mandi. Fihi tafsir, sekiranya mandi masyru', sekiranya mandi itu yang dituntut oleh syarak sama ada mandi wajib atau mandi sunat, maka sekiranya mandi dengan cucuran, termasuk air, tidak mengapa, tidak batal puasa, termasuk air. Tetapi kalau mandi dengan menyelam, termasuk air, batal puasa. Yang kedua, sekiranya mandi, bukan sunat, bukan wajib, saja-saja nak mandi, nak menyejukkan tubuh, nak bersihkan tubuh, tiba-tiba termasuk air ketika mandi tersebut, sama ada mandi dengan cara cucur atau menyelam, kedua-duanya batal puasa. Mafhum? Yang kelima, masalah yang kelima. Masalah yang kelima, biasa berlaku ni. Al-hukmu idza sabaqahul ma'. Hukum apabila termasuknya air min ghairi ikhtiyarihi, dengan tanpa pilihannya, fil madmadah, dalam berkumur-kumur. Hukum apabila sabaqahul ma', termasuk air min ghairi ikhtiyari, dengan daripada tanpa, bukan dari pilihan dia. Fil madmadah, ketika berkumur-kumur. Wa mithluha, dan seumpamanya fil istinsyaq, pada ketika masukkan air dalam hidung. Fihi tafsil, padanya juga ada penjelasan dan penerangan. Ada kadang-kadang kita berkumur ni kerana wudu. Faham?
Ada kadang-kadang kita berkomo ni saja-saja nak berkomo. Panas kering tekuk, kering mulut, nak berkomo saja-saja. Tiba-tiba tertelan air yang kita berkomo. Apakah hukum? Kadang-kadang kita memang berkomo untuk wuduk. Tiba-tiba tertelan. Apakah hukum? Fihi tafsil. Yang pertama sekali. Idza kanatil madmadah. Apabila adalah madmadah berkomo-komo ma'muran biha, yang dituntut ay ma'muran biha masyru'ah, yakni yang dituntut oleh syarak. Fil wudu, seperti ketika wudu, dalam wudu, awil ghusl, ataupun mandi wajib ni. Fananzur, maka kita tengok, maka kita lihat. Idza lam yubaligh fiha, in lam yubaligh fiha, maka jika dia tidak melampau-lampau, tidak menguatkan padanya berkomo-komo. Lam yubaligh fiha, maka jika dia tidak menguatkan, tidak melebihi padanya berkomo-komo, fala yabtulu shaumu, maka tidak batal puasanya, tidak batal puasa, idza sabaqahul ma, apabila tertelan air, maka termasuk air. Yang kedua, in balagha fiha, maka jika dia berlebih-lebihan dalam berkomo, yakni melampaui batas berkomo, menguatkan ketika berkomo. In baligh fiha, maka jika balagha fiha, maka jika dia ni berlebih-lebih dalam berkomo, fayabtulu shaum, maka batal puasa idza sabaqahul ma, apabila tertelan termasuk air, li'annal mubalaghah, kerana mubalaghah ini melampau-lampau dalam berkomo-komo ini, makruhatun, makruhah, hukum dia makruh, minas shaim, daripada orang yang berpuasa. Pentafsiran yang pertama, sekiranya berkomo-komo ni, dia berkomo kerana yang dituntut oleh syarak. Ketika dia wudu ataupun dia mandi. Tengok. Sekiranya dia tidak melampau-lampau dalam berkomo. Biasa je. Berkomo khafif. Berkomo ringan. Berkomo biasa. Maka tertelan juga. Tertelan juga air. Ketika dia berkomo biasa. Maka tak batal puasa. Sebab komo-komo tadi yang dituntut oleh syarak. Dan dia pun tidak melebihi. Berkomo-komo ni biasa je. Tertelan juga. Maka tidak batal puasa. Yang kedua, dia berkomo untuk wudu, dia berkomo untuk mandi, tapi melebih-lebihkan komo. Tiba-tiba tertelan air tadi kerana dia melebih-lebihkan dengan sengaja. Melebih-lebihkan dengan sengaja ketika berkomo, tertelan, maka batal puasa. Kenapa batal? Kerana berlebih-lebih ketika berkomo itu makruh bagi orang yang berpuasa. Yang kedua, wa idza kanatil madmadah, itu sekiranya berkomo-komo yang dituntut oleh syarak. Hukumnya begitu dan begini. Selesai masalah. Yang kedua, apabila adalah al-madmadah, berkomo-komo itu ghaira ma'murin biha, yang tidak dituntut oleh syarak, ghaira masyru'ah. Selain daripada yang disuruh dengannya dengan berkomo-komo, yakni ghaira masyru'ah ni bukan yang disyarakkan. Bi'an, seumpama macam mana komo-komo yang tidak disyarakkan ni? Contohnya macam mana? Bi'an kanat rabi'atan. Bahawasanya adalah berkomo-komo itu yang keempat. Yang dituntutnya 3 kali. Dia pergi berkomo 5 kali. Yang keempat tu tidak dituntut oleh syarak. Betul dia berkomo untuk wuduk. Tapi yang keempat. Ataupun laisat fil wudud. Ataupun bukan pada wuduk. Saja-saja nak berkomo lah. Panas tengah hari. Saja-saja nak berkomo air. Mana? Ambil air berkomo-komo. Tak batal puasa pada asalnya. Kalau tak tertelan, tak batal puasa. Tapi yang masalah kita bincang sekarang ni, sekiranya tertelan. Maka, sekiranya berkomo-komo adalah berkomo-komo ini bukan yang dituntut oleh syarak, sama ada berkomo-komo yang keempat daripada wudu, atau berkomo selain daripada wudu, saja-saja dia nak berkomo, atau ketika dia mandi sunat,
Saja-saja di tengah mandi sunat nak berkomor. Fayabtulu biha, maka batal dengannya as-saum, dengan berkomor-komor yang bukan disyarakkan oleh syarak, batal puasa wa illam yubalik, walaupun dia berkomor biasa-biasa aja. Kalaulah berkomor-komor ketika melakukan perkara yang disyarakkan, mesti wudu, mandi wajib, dengan syarat yang batal puasanya sekiranya dia melebih-lebihkan berkomor. Kalau dia berkomor biasa tak batal. Tetapi kalau berkomor-komor pada sesuatu yang tidak disyarakkan, seperti berkomor yang keempat, yang kelima, yang keenam pada wudu, atau berkomor saja-saja nak berkomor, nak menyejukkan mulut, ataupun berkomor ketika mandi bukannya mandi wajib, tertelan, walaupun dia berkomor biasa saja, batal puasa. Lebih-lebih lagi kalau dia melebihkan berkomor-komor. Lebih-lebih lagi. Mafhum? Itulah hukum berkaitan dengan sekiranya tertelan air liur dengan tanpa pilihan dia ketika berkomor-komor. Benda yang membatalkan puasa yang ketujuh, al-istimna. Al-istimna, wallahu a'lam. Setakat itulah hari ni dulu. Sebab penjelasan dia panjang sikit berkaitan dengan al-istimna. Al-istimna ni, talabul khurujil mani, kita menuntut untuk keluarkan mani. Itu makna istimna. Dia usaha nak keluarkan mani dia ketika dia berpuasa. Apakah itu antara benda-benda yang membatalkan puasa. Al-mufattirus sabi', perkara yang membatalkan puasa yang ketujuh. Al-istimna, ya'ai talabul khurujil mani, wallahu a'lam. InsyaAllah penjelasannya pada pengajian yang seterusnya. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Bibarakat hadzal yaum, yaum al-thalatha. Hari yang mana kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ditolakkan bala. Kita mohon kepada Allah, sama-sama kita berdoa. Yang hadir bersama kita, yang mendengar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memelihara diri kita, memelihara keluarga kita, memelihara adik-beradik kita, memelihara seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada segala wabak dan musibah. Sama-sama kita tawajuh kepada Allah dengan penuh hati kita, dengan penuh pengharapan kita kepada Allah, dengan penuh keikhlasan kita. Kita ingat dan kita rasa dalam hati kita yang mana Allah memandang kita, yang mana Allah melihat kita, yang mana Allah yang mengabulkan doa-doa kita, yang doa kita sebagai hamba yang miskin, sebagai hamba yang lemah, kita tidak mampu nak menolak segala apa ujian, segala apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu kecuali dengan doa. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita menyebut dengan penuh hati khusyuk dan tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bibarakati hadza sayyidina bibarakati wa syukrana bi umma salih wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم مولانا دعوا فيها سبحانك اللهم وتأتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.